Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagini LV. In today's class, I am going to explain chapter 28 from the book 2 of the novel Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore to the second year B.A-Optional English for semester CBCS course 2020-22. The title of the paper is Victorian Fiction. The title of this chapter is Down. In the last class, we have seen Louisa coming down in the imaginary staircase of Mrs. Sparsit, lawyer and lawyer. And in this chapter, the climax is reached. The bank is robbed and every members of the bank and even the family members of Mr. Bondaby is shocked. Mr. Gradgrind sees his own ideal lying in ruins at his feet in the total ruin of his daughter's life. Louisa has reached home, and Mrs. Sparsit was constantly spying on her. Mrs. Sparsit ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. In the absence of Mr. Bondaby, Mr. James Harthouse proposes his love for Louisa. Louisa is very much shocked, excited. In that shock and excitement, she rushes to her father's house. And Mr. Gradgrind, in this chapter, comes to know the education based on facts has become failure in the case of Louisa. There is an interval for parliamentary affairs. Mr. Thomas Gradgrind has returned home. Parliamentary affairs ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಸಿಕ್ತು, vacation ಸಿಕ್ತು, so he has returned home. It's raining heavily. He is sitting in his room writing something. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಬರೀತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. He is not disturbed by the noise of rain, the outpouring rain. ಹೊರಗಡೆಯ ಜೋರಾದ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ ಏನು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. He is attracted by it when it thunders very loudly and glances through the window towards Cooktown, thinking that some of the tall chimneys might be struck by the thunderbolt, by lightning. ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗಿದಾಗ he goes to the window. He is attracted by the sound of the thunder, and he goes to the window and looks towards Cooktown chimneys and thinks that some of the tall chimneys may be struck by lightning. ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲು, ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹೊಡೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ಬೋದು ಕೋಕ್ಟೌನ್ನ ಕೆಲವು ಎತ್ತರವಾದ ಚಿಮ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಡನ್ಲಿ he is amazed to see Louisa at the door of his room. Louisa, in that pouring heavy rain, is appears in his room, at the door of his room. ಅವಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Louisa tells that she wants to speak to him. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Mr. Gradgrind surprisingly asks her what the matter is, and if she has come there exposed to that storm. What's the matter? Have you come here by exposing to that storm? ಈ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾ, ಏನು ವಿಷಯ? ಆಫ್ಟರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹುಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ, ಕೊಡೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು Louisa ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಪೇಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್. ಬಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಬಿಳ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೋ ಡಿಶವೆಲ್ಡ್, ಸೋ ಡೆಫಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ತುಂಬ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಡೆಫಿಯಂಟ್, ಡಿಸ್ಪೇರಿಂಗ್, ಹತಾಶಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಚೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೊಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಚೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್.
ಅವನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಹರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್? ನನ್ನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ವೆನ್ ಯು ಅಹಮ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಸ್ ಅಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿ ಕರ್ಸಸ್ ದ ಅವರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಾನು ಯಾಕಾದರೂ ಈ ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ವಿಧಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೋ ಆ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಾದರೂ ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅಂತ. ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಡ್. ತನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ, ಭಯದಿಂದ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ವೆಕ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಕಸ್ದಾರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಆ ಗಳಿಗೆನ ಶಪಿಸ್ತೀಯ, ಕಸ್ದಾರ್. She asked him how he could give her life and deny her all the inappreciable things of life that raise life from the state of conscious death. She asked him, how could he give me life? ನಂಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? And you have given me the birth and deny her all the inappreciable things of life. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಡಿನೈ ಮಿ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇನ್ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಿ? ಜೀವನ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೈ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಮಿ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾರ್ನ್? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೈ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ things that you inappreciate. Why did you deny me all those things that raise life from the state of conscious death? Such what you call inappreciable things that will raise our life from conscious death. ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ appreciated by the facts based educated fellows. There are so many things that you do not know, that you consider inappreciable, immaterial, purposeless, meaningless, profitless. There are so many such things that will make us live, raise us from the life of state of conscious death. ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ? ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಲ್? ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮನಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೀ. ವೆರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೋಲ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಲ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿನೈ ಮೀ ಟು ಲರ್ನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಡಿಸ್ಕವರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್? ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಆ ನೈರಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಕರುಣೆಗಳೆಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್? ದರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ an organ to pump the blood. There are sentiments. Heart is symbol of sentiments. Where are those sentiments, my dear Father? What have you done? What have you done? Oh Father, what have you done with the garden that should have blossomed once in this wilderness? Here, I would have blossomed, allowed a garden to blossom there. ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು? ಎಲ್ಲಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಕಿಲ್ ದೋಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಲ್? ಐ ಅನ್ಕಾಟ್. She strikes herself with both her hands upon her bosom. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಚ್ಕೋತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ಅರಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ಸೋಲ್? and tells that if it had ever been there, ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ, its ashes alone would save her from the void in which her life sinks. Only the ashes. ಅಲ್ಲಿನ ತೋಟ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ, if it was burnt off after coming here, at least only those ashes would
should save me from the word that I am thinking now. ನಾನೀಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ, ಆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಟ್ಟಾಕಿದರೆ ಆದರೆ ಬೂದಿಯಿಂದನೇ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಮ್. She tells that what she has brought to her lips at present would have risen to her lips then. Last conversation, she reminds him of their last conversation in that room. ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊನೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಟು ಲೂಯಿಸಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಾಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಲಿಪ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಈವನ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಟು ಮೀ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಹಿಮ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನರ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ what has nurtured in himself. How can I blame you? You have nurtured in me what you have nurtured in yourself. ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಏನಾಗಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಮಿ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ ಲೂಯಿಸಾ, an individual. If she had done so long ago, but if she had done so long ago, or if he had neglected her, that would have been much better. Yes, ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Or else you would have neglected her, and much happier creature she would have been that day. Or else you would have neglected her, or she would have opened her mouth like this earlier itself. On hearing this, after all his care, he bows his head upon his hand and groans aloud. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು he closes his head with his hands and groans aloud. ಜೋರಾಗಿ ನರಳ್ತಾನೆ. She asks him if he had known in their last meeting there, as it has been her task from infancy to strive against every natural prompting that has risen in her heart, that there lingered in her breast sensibilities, affections, weaknesses capable of being cherished into strength, defying all the calculation ever made by man, and no more known to his arithmetic than his creator is. Would he have given her to the husband whom she is now sure that she hates? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗುರ್ಸಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ, that in her breast she has these sensibilities, affections, weaknesses capable of being cherished into strength. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಫಿಯರ್ಸ್, ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡೆತ್, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಬಿ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, affections, weaknesses, which are capable of transforming into strength, defying all the calculations ever made by man. These weaknesses, affections, sensibilities of the heart are beyond the calculations of man. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ಏನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅವನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೀತು, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೀತು. It is all beyond the calculations of human beings. ನಿನಗದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, and more known to his arithmetic than his creator is. You people, human beings, you know only arithmetic, but your creator is greater than you people. He has imbibed us and created us with all these things. Why do you think only from the point of view of money and facts and statistical analysis? Would you have given her the husband whom she is now sure that she hates? If you had that sensibility, really, would you have proposed or married to that man
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ whom she hates. ಈಗ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಲ್ಲ, ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ವಿವೇಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ನನಗೂ, ನೋ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನೆ ಆ ಪರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೈವಿಂಗ್ ಹರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ, depriving me of all immaterial values. You have imbibed, you have concentrated, you have coached me, trained me up only to cherish and nourish material values. ಲಾಭ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಏನು ಲಾಭ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಲಾಭ? ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಲಾಭ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಲಾಭ? ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಲಾಭ? ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಲಾಭ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್? Why did you imbibe me only with materialistic or material values? Why you deprived me of those immaterial values? If she has groped her way by her sense of touch and has been free to exercise her fancy to the shapes and surfaces of things, really, if she were brought up, if she were allowed to develop her sense of touch, has been free to exercise her fancy to the shapes and surfaces of things. Yes, square, this is the square, this is the measurement, 2 + 2 is equal. No, life is not only that. There should be some imagination. ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಥರ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಹೌಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ constructor or a builder, the one who gets it constructed. And surface of things, she should have been a million times wiser. But you never allowed me to cherish and nourish or express my fancy. And if you had allowed me to develop my fancy and imagination, I would have been a million times wiser. ಇವಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ million times wiser, million times wiser ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್, ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಮೋರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ಧಲಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಶಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಐಸ್. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐಸ್. ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಐಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, battling every inch of her way. And did you think I was happy the way you have been brought me up, the way you have been trained me up? No, I was grown up battling every inch of her way. Inch into there was a conflict between my heart and the education, my heart and the training that you were giving, with a hunger and thirst upon her which cannot be appeased by any of rules. There was a hunger and a thirst within me. ನನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಸಿವಿತ್ತು. ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೈಬ್ಡ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಂಗರ್, ಒಂದು ಹಸಿವಿತ್ತು, ಥರ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೂಲ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಆ ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು, ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪೀಸ್ಡ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನೀವು ಕಲ್ಸಿರೋ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸು, ಫಿಗರ್ಸು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಆ ಹಸಿವನ್ನು, ಬಾಯಾರಿಕೆನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ, ನನಗೆ ನೀನು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋನ್ ಇಟ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ನೀವು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಹಾಗೆ. ನೀವು ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೀವು ದೊಡ್ಡದೇ ಕೇಳೋದು, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂತ. ಇವಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಹರ್ ಬೆಟರ್ ಏಂಜಲ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಏಂಜಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮಗುಗೆ ಹೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನೋ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿ ಆ ಇಸಮ್ಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು look life, judge life, develop its own imagination, opinion, it is curbed.
ಎಲ್ಲರದೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುವೆಂಪುರವರು, ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಆಯುಷ್ಯಮಾನವ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಪಮಾನವ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಆಯುಷ್ಯಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಏಂಜಲ್ ಇನ್ ಹರ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಶಿ went strife and repulsed, crushed. Her angel has been quite right in the manner of her education, figures and definition she has learnt. She is right. According to the education she was given, she is able to read and write. She is able to write the figures, identify the figures. She is able to repeat the definitions. But her natural instinct of life is dead, crushed. Mr. Gradlin tells that he has never known that she is unhappy. And what she has learned has left her doubting, misbelieving. Now, is she happy? No. After all learning all these things, what she has learned left her doubting. At least iವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದರೂ that should enable her to live a happy life ಅಲ್ವಾ? No. Every moment of her life she doubts, misbelieves, despises, ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ, regretting what she has not learned. ಯಾಕೆ? Because what she has learned within the captivity of classroom books at home is not going along with the real life situations. That's why she doubts everything. She misbelieves. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ, ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಲರ್ನ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಡ್. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ small resource has been to think that life would soon go by. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಎಂಜಾಯ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಹ್ಞೂನಪ್ಪ, ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡು, ಎಂಜಾಯ್, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿ, ಎಂಜಾಯ್, ಹೌದು, ಬೇಗ ಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಸೋನ್ ಗೋ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ could be worth the pain and trouble of a contest. ಸೊ ಈಗ ಬೇಗ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹೆಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ನೌ ವಿತ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್? ಈ ಒಳಗಡೆಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್? ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? She pities that she is so young. Oh, you are so young to speak all this, my child. She replies that he proposed her husband to her and she took him, and she never made a pretense to either her father or to Mr. Bounderby that she loved him. Yes, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, he proposed her husband to her. ನೀವು ತಾನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಫಾದರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವೇ ದಟ್ every word of the father should be obeyed, parents should be obeyed. So I obeyed you. And she never made a pretense either to her father or to Mr. Bounderby that she loved him. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡಿಡ್ ಐ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಡ, ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೌಂಡರ್ಬಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಬೌಂಡರ್ಬೈ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಾ? ದೆನ್ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಪ್ರಪೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೀ? ಆ್ಯಂಡ್ her father and Mr. Bounderby knew that she never did. ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಾಂಡಬಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು that she never loved Mr. Bounderby ಅಂತ. She had agreed to marry him with a hope of being pleasant and useful to Tom. Then why did you marry him? Because she had no other option. She was not in love with anybody and she couldn't go against the decision of her father. Because he is told, he had given the example of many ladies of the town who make mistakes. ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಏಜು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಟು ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್. ಎಜುಕೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಯು, ವಿತ್ ಅಸ್. Then why did I get married? Because of Tom. And I thought at least a hope of
ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಟಾಮ್. ಟಾಮ್ಗಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದೆ. ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್, ಇನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಟಾಮ್. Perhaps he became so, and because she knew well how to pity him. So why he became the object of her tender feelings? Because he became so, and her heart began to feel pity for him. ಅವನು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೇಕ್, ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್, his convenience, I got him married. She made that wild escape into something visionary. ನಾನೇನೇನೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು, something visionary, ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದೆ. And I slowly found out how wild it was. Now I have come to know that how wild it was, how strange it was. It was my vision ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Only after the marriage they rose up into rebellion, the causes of disparity which arise out of their two individual natures. Only after the marriage she came to know they rose up into rebellion, the causes of disparity which arise out of their two individual natures. Only after the marriage she came to know the difference between the natures, two individuals, Mr. Bondavis nature and herself. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿಗ ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ, ಹೌ ಇಟ್ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ನೋ ಜನರಲ್ ಲಾ ಶಲ್ ಎವರ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ನೋ ಜನರಲ್ ಲಾ, ನೋ ಸ್ಟೇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ until they will be able to direct the anatomist where to strike his knife into the secrets of her soul. No. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಾದರಸ, ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಜಾರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾದರಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಸ್ ನೈಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್. ಅವಳ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್, ಆ ವೈದ್ಯ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಲು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು, ಯಾರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಈ ಬದುಕನ್ನು, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ನ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. I do not reproach him because he has done good to me. He has made me understand what I am, what's going on in my life. So I will not reproach him and makes no complaint. She is there with another object to inform him that chance has thrown into her way a new acquaintance. Why she has come there then? She has come here to inform him that the chance, ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಅವಕಾಶ, ವಿಧಿ ಅವಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪರಿಚಯನ ಕಳಿಸಿದೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೈಟ್, ಪಾಲಿಶ್ಡ್. ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಫೆಲೋ. ಯಾವುದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವೆರಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್. Conveying to her almost immediately, though she does not know how or by what degrees, that he has understood her. He conveyed her immediately. She doesn't know how he has understood her feelings, how he has understood her nature, and how he has read her thoughts. Gottilla nange. There is a fellow who has come to propose his love for me. There seemed to be a near affinity between them. Yes, there is a near affinity, closeness between them, closeness of the heart. We have become intimate friends. ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. He cares for nothing else but so much for her. He doesn't care for anything but for me only. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. She does not know how he has gained her confidence. I don't know how I have begun to trust him and how she does not know how he has gained her confidence. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He has come to know the story of her marriage. ಅವರ ಮದುವೆ, ವಿವಾಹದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ನೋ ವರ್ಸ್. ಆದರೆ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಶೇಮ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ಶಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಸ್. ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಫಾದರ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ ಸರ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಲವ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ನೌ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. If you ask me now, do you love him? Yes, I love him. She tells him plainly that it may be so. Maybe so. I am not sure. Maybe I am in love with him. ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. She does not know. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. That night when her husband being away, he has been with her, declaring himself her lover and is waiting for her at that minute. And now her husband is not there. And he had come to her and declared himself as her lover. ಅವಳ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ದಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಶೇಮ್ಡ್. ಆಮ್ ಐ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಫೇರ್. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಆಮ್ ಐ ಅಶೇಮ್ಡ್? ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಗೌರವ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಗೌರವ, ಮೈ ಓನ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ನನ್ನ ಗೌರವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ನೋ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ ಮಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಇನ್ ದಿಸ್ crucial moment of my life, complex situation of my life, your philosophy, there is no answer in any book of your philosophy. There is no answer in any book of your calculation, statistics, mathematics, arithmetic. Your teaching will not save me. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Now Father, you have brought me this, save me by some other means. Father, you are responsible for all these things in my life. I am incapable of taking even a single decision of my life in this crucial time. It's just because of you, Father. You have brought me like this. Save me by some other means. ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಮಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಐ ಅನ್ಕೋಡ್. ಹಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರ್. ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರ್. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಶಿ ಈಸ್ ಫೇಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಆರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆರಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಐ ಶಲ್ ಡೈ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ, ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಡೈ. ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ, ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. All of you wanted me fall, no? Let me fall upon the ground. ಬೀಳ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋಟ್. He lays her down there and sees. ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು he allows her to lie down there and sees at a distance. I quote and unquote. These are the thoughts that are going on in his mind. The pride of his heart and the triumph of his system lying. The pride of his heart, Louisa, and the education, the triumph of his system. He had thought that Louisa is the triumph, a symbol of triumph of my education system ಅಂತ. It's lying. ಅಲ್ಲಿ collapse ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. And an insensible heap at his feet. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ at his feet ಬಿದ್ದಿದೆ. I unquote. I think I have understood the explanation of this chapter. If you have any question or doubt, please post it in the comment box. Take it. Bye.